जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खुशबू ते FM 99.4 ते तुहाडा होस्ट तुहाडा दोस्त राशिद हिजाजी तुहाडी खिदमत च हाज़र। ते पिछली दफ़ा जो मैं गया सा ते अगले ही दिन रोज़े आने वाले सन ते असीं किहा सी हुण रोज़े च मुलाकात होएगी। तो अज रोज़े च तुहाडी साडी मुलाकात है ते मैं तुहानूं कहना रमज़ान मुबारक। और तुसीं मैनूं कह रहे होगे ना रमज़ान मुबारक। हाँ, तो असीं मुबारक लैन वाले सारे बैठे हैं। पता कौन कौन बैठा है? नासिर अहमद बैठे ने जो साडे स्टेशन डायरैक्टर ने, और शाह जी बैठे ने। शाह जी तो पता ना ताबिश साहब। हाँ, मैं हर बारी दसदा तो मेरे कहना मैं शाह जी है। तो ये ताबिश नकवी साहब ने ते इमरान बेग जिहड़े साडे प्रोग्राम साडी टीम का हिस्सा ने। सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रमज़ान मुबारक। और अल्लाह करे कि महीना सोना गुजरे, है ही सोना महीना, तो सोना गुजरे, अमन ना गुजरे, सुकून ना गुजरे। अल्लाह पाक दी रहमत होन। रहमत क्यों नहीं होनी है? यह महीना ही रहमत वाला है, बरकत वाला है, मगफरत वाला है। तो अल्लाह की रहमत से नाजल होंदी है, बगैर मंगे होंदी जे। यह भी तुहानूं दसीए। तो मंगना तुसीं की है? मगफरत। कि अल्लाह कोलों मगफरत मंगो, इस्तगफार करो, और ये करना वाजिब है। अव्वल तो हर वक्त ही जिहड़ा बंदा मोमन है वो अल्लाह कोलों माफ़ी मंगता रहता है, बल्कि अल्लाह के बंदियां कोलों भी माफ़ी मंगनी चाहिए है। ये मेरे रब का फरमान है। उन्हें कि मैं अपनी है जी ना जी तुसीं मेरे नाल कोताहियां कीती है, मेरे हकूक जो मैं माफ़ कर दांगा, लेकिन खबरदार मेरे किसी बंदे नाल ज़्यादती की है माफ़ नहीं करनी। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ गॉड। अल्लाह का हुक्म है कि मेरे किसी बंदे नाल ज़्यादती ना होवे। तो इसदा एहसास रखो, इस गल नूं अपने पल्ले बंद रवो कि अल्लाह के बंदे नाल ज़्यादती की तो अल्लाह ने माफ़ नहीं जे करना, कोई ठिकाना नहीं, तो फिर ही रहमत मिलेगी। यह तो हो नहीं सकता कि अल्लाह की मखलूक नूं अल्लाह के बंदियां तुसीं ज़हमत दवो तो फिर अल्लाह ने कहो रहमत। सवाल ही पैदा नहीं होंदा। अल्लाह ने विड्रा कर रहे अपना राइट माफ़ी का। जो तुसीं अल्लाह के बंदे नूं तंग करोगे तो अल्लाह तौफीक देवे कि आपस पैर ना रवो, अमन ना रवो, चैन ना रवो, एक दूजे वास्ते खैर खाई मंगो। और मोमन होंदा ही एक दूजे का खैर खा। तो यह खैर खाई का महीना है, सलामती का महीना है, अमन का महीना है, प्यार का महीना है, रहमत का महीना है, उसकी मगफरत का महीना है। तो असी इस दुआ नाल अगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ असी हसबे मामूल आरफाना कलाम ना करांगे, बल्कि यह महीना ही मार्फत है। तो लो सुनो आरफाना कलाम साईं जोर दी आवाज़। जी वेलकम बैक। FM 99.4 पंजाब रंग प्रोग्राम खुशबू। तुहाडा होस्ट तुहाडा दोस्त राशिद हिजाजी अपनी टीम के नाल नासिर अहमद, ताबिश नकवी ते इमरान बेग। और अज की खुशबू च पता किहड़ी खुशबू है? मैं तो इंज लगता रमज़ान की खुशबू है, रोज़िਆਂ की खुशबू है। और अल्लाह मियाँ ने पता की क्या कि रोज़ेदार की जिहड़ी मूँह की कोई स्मैल है ना, अगर वो भी एक महक और खुशबू है। और खुशबुआं सारी खुशबुआं नालों प्यारी है। बंदा रोज़े रखता ना, सारा खांदा पींदा नहीं, कोई स्मैल पैदा हो जाती है। तो अल्लाह मियाँ ने उन्होंने नागवारी नहीं बल्कि उन्होंने कहा खुशगवार है, अल्लाह नूं बहुत ही पसंद है। जिन्नी भी खुशबू ना सारी खुशबुआं नूं अच्छी है रोज़ेदार की जिहड़े मूँह की खुशबू होंदी है। तो साडा तो प्रोग्राम है ही खुशबू। तो असी तो उस खुशबू की तारीफ करांगे जिहदी मेरे सोने रब ने भी तारीफ की है। एक गल मैं करना चाहांगा कि रोज़िਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ एहतमाम ਹੁੰਦਾ ना सहरी और अफतारी का, साढ़े कुछ इलाके ने सहरी ਨੂੰ सरगी भी कहते हैं, सरगी वाले हैं, ठीक है ना। तो सरगी का तो रोज़ा खोलन का जिन्होंने सहरी अफतारी कहने, ये कोई ससी बाज़ औकात इंज लगता है। मैं लफज जरा मोहताज जिहा लभ रहा कि थोड़े दिले जो हो जाने, थोड़े दिले किमें हो जाने कि अफतारी रोज़ा का टाइम सारा दिन सबर किया है। और सबर किहदे वास्ते किया? अल्लाह दे वास्ते किया, अल्लाह दे हुक्म दे तहत किया है, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं राज़ी करने वास्ते किया है, कोई अपने नफ्स नूं राज़ी करने वास्ते नहीं किया। ठीक है ना। सारा दिन ज़ाहिर वो चीज़ां हलाल ने, तैयब ने आम दिनां च, लेकिन जो तुसीं रोज़ा रख लैंदे हो तुहाडे वास्ते ममनू हो जांदी है, नहीं खानी है तुसीं। ठीक है ना। अगर खाओगे तो कफारा अजे 60 रोज़िਆਂ ਦਾ लगातार इन्नी पाबंदी। तो जदों सारा तुसीं अपने नफ्स ते काबू पाया है, कंट्रोल किया है, सबर किया है, रोज़ा रखा, तो फिर रोज़ा कादे वास्ते रखा? अल्लाह को अजर लैन वास्ते। ठीक है। अफतारी ज़रूर करो, खुशी ना करो, लेकिन अफतारी से जिहड़ी हड़बोंग मचदी है, मैं उहदी गल कर रहा। मैं नहीं कहता सारे ही, लेकिन जिथे भी है तो सही ना। ये साडी कमज़ोरी तो है ना। तो अपनी खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए ना। तो रोज़ा तो है ही खुद एहतसाबी का ना, कि अपने आप को रिविजिट करो, अपने बिहेव को रिविजिट करो,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਇਤਸਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਲਮਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਅਜਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ? ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲਮਹੇ ਜਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੇਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਇਨਟੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਵੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਦਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਲਤੀਫ ਜਿਹੀ, ਲਾਈਟ ਜਿਹੀ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੂਦ ਹਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਐਸਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੇਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ। ਸੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਫਤਾਰੀ ਹਾਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਸੁन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿ ਆਸਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਅਫਤਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਚूँकि ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ 'ਚ ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ। ਅਫਤਾਰੀ ਕਰੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੋ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮੂਲ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਖਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਸਮਾਨ, ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ ਔਰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਔਰ ਚਾਟਾਂ, ਫਰੂਟ ਚਾਟਾਂ, 2-4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸ਼ਰੂਬ, ਠੰਡੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਸਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਬੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਠੋਂਸ ਕੇ ਖਾਣਾ। मैं सारे नहीं कह रहे, फिर मैं कह रहे, मैं माफ़ी मंग लेना अगर कोई से तबे नाजक दे नागवार गुजरे। लेकिन जेडे सलीके वाले लोग ने, और तुसी ज़ाहिर है अक्सर सलीके वाले हो गए, तो आले दुआले ना अगर ऐसा माहौल देखो तो बड़े प्यार दे नाल समझाओ, और रमज़ान की जिहड़ी बरकत है और रमज़ान की जिहड़ी रहमत है उन्हें समेटो, कोशिश करो। ये अल्लाह का रिज़्क है, ये जदों दा इंसान पैदा होया, और कहते ने महत तो लैके लहद तक, माँ की गो तो लैके ते गोर तक, ये तुहानूं रिज़्क नसीबां दा मिलना ही मिलना है। तो इनू सलीके दे नाल, सुन्नत के मुताबिक, और खास तौर पर रमज़ान च बड़ी शाइस्तगी नाल। फिर रमज़ान ते कादे वास्ते ते असीं गल्लां करांगे, इहदे नाल जुड़ियां गल्लां होणगीਆਂ कि असीं ये भी गल्लां करांगे कि रमज़ान का बुनियादी मकसद की है जिहड़ा खाण पीण तो रोकिया होया। कोई अल्लाह नूं सारा भुखा रहना तो पसंद नहीं, तो गल्लां फिर असीं चलांगे और प्रोग्राम नूं असीं अगे लैके चलदे हैं। लेकिन नाल नाल मैं तुहानूं दस देवां कि तुसीं साडे नाल सांझ जिवें अगे पांदे हो ना, उस तरह पानी है। तुहाडे कोल वैसे नंबर तो मौजूद है साडा, लेकिन फिर मैं तुहानूं दस देना 051 92 91 520 051 92 91 520। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 051 92 91 520। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੋਗੇ। ਔਰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ 051 92 91 521। हाँ, अगे भी लिखा है ना, तुहाडे आंदे ने WhatsApp, तो फिर लिख लो। जिन्होंने नहीं नोट किया वो तो जरूर नोट करो ना, असीं तुहाडी मुंतज़िर रहांगे, उड़ीकांगे और फिर तुहानूं दस्सांगे तुहाडे पैगाम आए ने। 051 92 91 521 WhatsApp नंबर है। 051 92 91 521। तो साडे स्टेशन डायरैक्टर बड़ी मुहब्बत है, बहुत शुक्रिया अदा करदा कि वो WhatsApp तुहाडे जिहड़े ने वो बकायदा नोट करते हैं, उन्होंने मैंने दसदे ने। यह साडी टीम बड़ी प्यारी है, मैं तो सच्ची गल है बड़ा खुश होना लाहौरों में आना प्रोग्राम करन तुहाडे वास्ते, पता जे ना।
हाँ जी, तो मेरे नाल होंदे ने नासर अहमद स्टेशन डायरैक्टर और प्रोड्यूसर ने ताबिश नकवी साहब और सारी टीम का हिस्सा ने इमरान बेग साहब। माशाअल्लाह ये सारे रोज़े दे नाल ने, तुहाडे वास्ते दुआवां भी कर रहे हैं और प्रोग्राम भी तुहाडे वास्ते खुशबू पेश कर रहे हैं। हर बुध नूं 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 तक तुहाडा प्रोग्राम खुशबू FM 99.4 पंजाब रंग। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਐਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਆਪਦਾ ਪਰਵੀਨ ਦਾ। ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ, ਕਿਆ ਰੂਹਾਨੀ ਕੈਫੀਅਤ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਸੱਵੁਫ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਖੁਦ ਸੂਫੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨਾ ਆਪਦਾ ਪਰਵੀਨ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨੇ। तसव्वुफ की है मन च डुब जाना। तो आप दा परवीन होनी जो गायकी इन्हां दी देखो तो सही, मन च डुबे होंदे ना। तो फिर इहो जिहा कलाम मन चों निकलदा ते मन च जांदा। कहंदे ने दिल तो दिल तक, हार्ट टू हार्ट। ते साडे फिर तुहानूं पता सिलेक्शन किहदी सी? सिलेक्शन साडे शाह जी दी सी। पता शाह जी? हाँ, ताबिश नकवी साहब। शाह जी शुक्रिया, तुसीं बड़ा सोहना कलाम सानूं सुनाया, साडे सुनन वालियां ने पसंद किया। और इस दौरान सानूं मैसेज भी आए ने, टैलीफोन लाइनस भी आईयां ने, साडे नाल तुसीं जुड़े रहे हो। हाँ जी, और 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ तक हर बुध नूं खुशबू साडी तुहाडे कोल, तुहाडी साडे कोल। हाँ, तुहाडी खुशबू पहुँचदी है ना साडे कोल। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹੋ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ और फेसबुक के राही, तो कॉल्स से साड़ियाँ सुनते हैं साढ़े शाह जी ताबिश नकवी साहब। और बड़ी मैं मशहूर हाँ अपने स्टेशन डायरैक्टर जनाब नासर अहमद साहब का, जो साढ़े नाल शेयर करते हैं WhatsApp तुहाडे और फेसबुक पर आते हैं मैसेज। वो देखते भी ने, पढ़ते भी ने, फिर मैनूं भी दसते हैं। तो असीं फिर तुहाडे नाल सांझ पाने। तो टैलीफोन कॉल पर साढ़े नाल शब्बीर होनी आए सन रावलपिंडी तो, और इन्होंने कहा जी राशिद भाई दियाँ गल्लां बड़ियां चंगियां ने, तुसीं भी चंगे हो, तुहाडे नाल असीं चंगी गल्लां करदियां ना। ते शबीर जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा जफर जी रावलपिंडी तो, इन्हां दा मैसेज आया। इन्होंने कहा जी बड़ा सोहना आगाज़ है और तुसीं आंदी खुशबू खिलार दी है। आयशा जफर जी तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं इन्ने सोहने लफ्ज़ां नाल सानूं याद कीता, साडे नाल सांझ पाई। और वाकई हर तुहाडे लफ्ज़ां ते खुशबू ही आ रही मैनूं। बहुत शुक्रिया। गौहर नयाब साहब ने फेसबुक से मैसेज भेजा। तो इन्हें कहा जी बड़ियां सोहनियां गल्लां कीतियां ने रमज़ान के हवाले नाल, बड़ियां पसंद आईयां ने। तो इन्होंने भी यही कहा जी राशिद साहब वापस आए ने तो बहार आ गई है। हाँ जी, बहार आ गई है तो तुहाडी खुशबू बहार दी आ रही है ना। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी गौहर नयाब जी, तुसीं साडे नाल सांझ पांदे हो, साडे मुस्तकिल तुसीं लिसनर हो और साडे नाल जुड़े रहंदे हो। तो हर बुध नूं 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ तक खुशबू तुहाडे वास्ते, तुसी तुहाडी खुशबू साडे वास्ते जी। फेसबुक से सानूं साडे नाल सांझ पाई है चौधरी इशफाक साहब ने जी। चौधरी इशफाक साहब ने कहा जी रमज़ान जी खान पीन के हवाले नाल गल्लां दसियां ने, ये बड़ियां सही ने, दुरुस्त ने और वाकई सानूं इहदा ख्याल रखना चाहिए। चौधरी इशफाक जी तुसीं साडी गल्लां नूं पसंद कीता, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम राजा साहब 12 कहू तो, इन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम हिजाजी साहब, रमज़ान मुबारक। जी हाँ जी, असी भी तुहानूं रमज़ान मुबारक कहने और असी प्रोग्राम का आगाज़ ही अज रमज़ान मुबारक नाल कीता सी। और रमज़ान मुबारक जिहड़ा ना तुहाडा असी कबूल कीता ते असी भी तुहानूं साझा रमज़ान मुबारक भेज रहे हैं। हाँ जी, और किहदे वालों? साडे स्टेशन डायरैक्टर नासर अहमद वालों, साडे जिहड़े प्रोड्यूसर ने ताबिश नकवी साहब और साडी टीम का एक बड़ा खूबसूरत नाम जनाब इमरान बेग साहब, ये भी तुहानूं रमज़ान मुबारक कह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम राजा साहब। अच्छा जी, शकील अहमद साहब उन्होंने भी जनाब रमज़ान मुबारक किया। लो जी, फिर जी रमज़ान मुबारक असीं अगे किया, तुहानूं भी दोबारा रमज़ान मुबारक। हाँ जी, इन्होंने कहा जी आया नूं। ते नाले उन्होंने मेरे को पूछा। हाँ जी, उन्होंने कहा राशिद साहब तुसीं वाकई लाहौरों आंदे हो? हाँ जी बिल्कुल जनाब, ये तुहाडी मुहब्बत है ना सानूं लैण दी। हर बुध नूं 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ तक खुशबू राशिद हिजाजी तुहाडा दोस्त, तुहाडा होस्ट। हाँ, और गल पक्की जे मैं लाहौरों आके प्रोग्राम करदा जे और लाहौरों आना और सीधा इत्थे स्टूडियो च और तुहाडे नाल गल्लां बातां शुरू हो जांदियां। लो जी, साडे अपने नईम साहब ने CDA तो, इन्होंने प्रोग्राम नूं बड़ा पसंद किया
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਭੇਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਮ ਹੈ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਖੜੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਸਨੇੜੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਸੀਡੀਏ ਤੋਂ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ, ਚੁੱਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੋ ਯਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, खुशहाली वास्ते, अमन वास्ते और सुकून वास्ते कि इत्थों दे रहन वाले सुकून ना रहन, खुशियां बनन। एक दूजे वास्ते जो तुसीं दुआवां करदे ने इज्तमाई दुआ च ये बरकत बड़ी हुंदी जे। और क्या गया और सही क्या गया कि जो दुआ तुसीं मंगो तो पहलों किसी दूसरे वास्ते मंगो तो फिर देखो तुहाडे वास्ते कबूलियत दे दरवाजे किस तरह खुल जाते हैं। क्योंकि तुसीं उदों खुद गर्ज नहीं हुंदे ना, तुसीं दूसरे वास्ते दुआ मंग रहे हो। तो अल्लाह सोना जिन्हें दुआ कबूल करनी है वो फिर देखता कि मेरा बंदा मेरे दूसरे बंदे वास्ते खैर खाई चाह रहा है, मेरे दूसरे बंदे वास्ते दुआ कर रहा है। और किदे कोल कर रहा है? मेरे कोल। वो भी बंदे मेरे जिहदे वास्ते दुआ कर रहे हैं, ये बंदा अपने वास्ते नहीं कर रहा। तो फिर किवें हो सकता है कि अल्लाह दी शान दी जिहड़ी शान इन्नी बुलंद है, वो फिर वो शान दा तकाजा है वा कि फिर वो हथ खाली नहीं जाते। तो फिर इस वास्ते जो अपने हत्थों का कटोरा पेश करो ना, तो उहदे विच ये जरूर ख्याल रखो कि उहदे नाल जिहड़े तुहाडे दूसरे तुहाडे मिलन वाले, ना मिलन वाले, और जिन्हां ने खास तौर पर तुहानूं किसी दुआ का क्या होवे, यकीन जानो तुसीं वो दुआ जरूर याद रखो। जिवें कटोरा हुंदा ना, पहलों दूजे की प्यास बुझाओ तो तुहाडी प्यास इंशाअल्लाह रब जरूर बुझावेगा। ये जो तुसीं हथ बनाते हो ना, देखो पूरी शक्ल देखो किवें कटोरा ही बनिया हुंदा है ना, तो फिर कटोरे में लज्जत किवें आती जे प्यास ना बुझे। तो प्यास उदों बुझनी है जदों तुसीं दूसरे की प्यास का ख्याल रखना है। और अल्लाह की शान की जिहड़ी रहमत है उहदा तकाजा भी है कि तुसीं अल्लाह की मखलूक नाल मुहब्बत करो। हाँ जी, फिर गए कई गल्लां तो फिर असीं करदे ही रहेंगे और तुसीं सुनदे हो, और ये गल्लां अगे वधाया करो। ये जो असीं आपां सांझ पाने ना, इसदा मकसद की हुंदा है कि खैर की गल जिन्होंने तुहानूं चंगी लगे, तुसीं मैनूं मैसेज भेज दिओ ना कि तुहाडी गल्लां बड़ियां चंगियां ने, तुहानूं चंगियां लगदियां ना, फिर अगे गल्लां करया करो, अगे पहुँचाया करो। खैर दी गल्लां ने तो खैर फैलाया करो और खैर चाया करो। और कोई 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 वेला हुंदा सी कहंदे सी सब दा भला सब दी खैर। वो आवाज़ां कित्थे गईयां, वो सदावां कित्थे गईयां, वो दुआवां कित्थे गईयां? उन्हां दुआवां नाल ते उन्हां सदावां नाल यकीन जानो कि पूरा तुहाडा ना सब कुछ महकदा सी आला दुआला। पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी, पूरा तुहाडा मुहल्ला, तुहाडा घर, तुहाडा मुहल्ला, तुहाडा शहर, तुहाडा मुल्क इन्हां दुआवां नाल आबाद सी। अज इंज लगदा है कि असी दुआवां वाले भी कंजूस हो गए हैं। दुआवां मंगण वास्ते भी असी ना एक दूसरे वास्ते कंजूस हो गए हैं। ना करो, इंज ना करो, दिल नूं खुला रखो। इहदे ते किहड़ा कोई खर्चा आंदा है? बल्कि तुसीं अगर दुआवां दूजे से करके तो देखो, तुहानूं ज़हनी आसूदगी मिलेगी, तुहानूं खुद सुकून मिलेगा। और सुकून तो वध के कोई दौलत है? मेरा तो नहीं ख्याल कि तुसीं दौलत दे अंबार लगे होण तुहानूं सुकून ही ना होवे तो किस काम हो। लेकिन अगर तुहानूं सुकून मिल गया, तुहाडी जिंदगी अजीम तरीन होगी, जिंदगी बल्कि अमीर तरीन होगी। तुसीं सब तो वड्डे दौलतमंद हो जिहदा दिल और दिमाग मुतमईन है कहंदे ने। और वो किहदे नाल मिलदा? अल्लाह दे बंदियां नाल प्यार करन नाल। प्यार करना सीख जाओ। प्यार की दौलत जी ना, यही सब तो वड्डी दौलत है। तो असी जो आपस में गल्लां बातां करते हैं तो मैं थोड़ा जिहा ना बाज़ औकात ना मायूस हो जाना। सच्ची गल है, ऐसी गल इंसान है जो देखता है। लेकिन जो मायूसी फिर किहड़ी चीज़ नूं दूर करती है? जो किसी को दुआ लई दी है दिल खिल जाता, फिर खुद भी दिल करता किसी नूं दुआ देवो। ये दुआ की बड़ी बरकत है। ये जिहड़ा असीं कहने ना डिप्रैशन का दौर है, टेंशन का दौर है। डिप्रैशन काहदा है? टेंशन काहदी है? और सच्ची गल है,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਬਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਦੋ ਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਸਕੂਨ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਕੂਨ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਤੇ ਨਾ ਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਮ ਲਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਾਵਰੇ 'ਚ ਨਾ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ। ਰੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਔਰ ਸਨਮ ਮਾਰਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਾ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 051 92 91 521, ਹਾਂਜੀ 051 92 91 521 WhatsApp ਨੰਬਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੂँਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂ, ਚੂँਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਿਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੌਂਗ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਰੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਣਾ। ਯਾਨੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸਰਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਵੋ, ਖਾਵੋ ਪੀਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨੀ ਖਾਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਅਮਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਅਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾਵੋ ਪੀਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਚਟਖਾਰੇ ਮਟਖਾਰੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਚਸਕਾ ਮਸਕਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਔਰ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਨਕਦੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਤਾਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਸੀਬ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 70 ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੇਬਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੇਖੋ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮਿਓ ਫੁੱਫੀਓ ਖਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਦੂਰਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ, 2 ਸਵਾਬ ਕੱਟੋ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸਾਇਗੀ 'ਚ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਸ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਮ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਸੀਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਬਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਆਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਫਰੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਫੈਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਲ ਕਾਸਿਬੁ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਸੋਹਣੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲ ਕਾਸਿਬੁ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਸੁਣਦੀ। ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਈਦ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਈਦ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਦੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਤਾਦ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁਲ ਖਾਨ ਇਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਖਾਨ, ਗੁਲ ਖਾਨ, ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਤਾਦ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ। ਵਾਕਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਲੋ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਖਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਲਮੁਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਨੀ ਮਸੀਹ ਇਹ ਸੁਹਾਨ ਤੋਂ, ਫਕਾਰ ਮਸੀਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਤਾਦ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ, ਮੂਸਾ ਖਾਨ ਗੁਲ ਖਾਨ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਜਰ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਕਲਮੁਲ ਮੁਲਕ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਵਕਾਰ ਮਸੀਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਨੀ ਮਸੀਹ ਸੁਹਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ 05192915520 ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ 05192915520 05192915521 ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸੂਮਾ ਅਨਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਆਫਰੀਨ ਨੇ। ਲੋ ਆਫਰੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸੂਮਾ ਅਨਵਰ ਦੀ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਫਰੀਨ ਦੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤਾਬਸ਼ ਨਕਵੀ, ਇਮਰਾਨ ਬੇਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਰੌਠੇ, ਦਹੀਂ, ਆਮਲੇਟ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਜੀ ਖਾਨਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੁਰਜੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਰਜੀ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ਛੋਟਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਠਾਣਾ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਠਾਣਾ, ਚਲੋ ਉਸੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ, ਆਦਤ ਪਾਈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਓ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਬਗੈਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਜੰਨਤ ਚਾਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਚੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਚੂਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਚੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲਾਣੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਦਾਮ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਸ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਾਇਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣੇ, ਪੁੱਤਰ ਚੂਰੀ ਖਾਓ ਪਹਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਖਾਤ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵੀ ਸੋੜਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖਵਾਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਚੂਰੀ ਖਾਧੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮਤਾ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਫਤਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੁੱਧ ਸੋਡੇ ਹੋਣੇ, ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਸ਼ਰੂਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਹੋਣੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਚਾਹਤ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਸ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚਲੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੁੱਲੋ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ, ਆਖੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਮਾਂ ਕਵੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ F7 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਨੋਟ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਨ ਅਲੀ, ਇਹ ਨੇ CDA ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਲਿਸਨਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ, ਪਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਵੇਜ਼ ਜੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕਬੂਲ ਖਾਨ ਚੱਕਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਲਿਸਨਰ ਨੇ। ਮਕਬੂਲ ਖਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਅਯਾਸ, ਸ਼ਮਾਇਲ ਅਬਾਸੀ ਅਤੇ ਰੋਹੀਲ ਅਬਾਸੀ, ਇਹ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਯਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਮਾਇਲ ਅਬਾਸੀ ਅਤੇ ਰੋਹੀਲ ਅਬਾਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਰੁਲ ਹਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜ਼ਮੀਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਮੈਰਾ ਹਸੀਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਮੇਰਾ ਹਸੀਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਸਮੇਰਾ ਹਸੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦ ਫਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਈ ਉਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਚੁੱਕਿ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ 'ਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਮੁਕੀਮ ਆ ਜਾਓ, ਮੁਕੀਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਕਾਮੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮੇਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ F7 ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤਾਬਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਕੱਢ ਲਵੋ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚੂँਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਗੀਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਬਸ਼ ਨਕਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ। ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 4 ਦੇ ਵਜਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ, WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ 2 ਦਫਾ ਜਵੇਦ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਗੀਤ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵੇਦ ਖਾਨ ਜੀ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਗੀਤ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ। ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਪਿੰਬਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਘਰ ਬੇਗਮ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਿਸਿਸ ਸਈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਿਸਿਸ ਸਈਦ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਸਈਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਸਿਸ ਸਈਦ ਜੀ। ਜ਼ੇਬਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਸਰ ਸੈਦ ਰੋਡ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ੇਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਵੇਦ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਨਮਿਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਿੱਜਿਆ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ।